next topic is Biot-Savarts Law, originally discovered by Jean Baptiste Biot and Félix Savart in 1820s, French physicists. In the previous session, we studied the effect of magnetic field on moving charges, that is Lorentz force. We have Fm is equal to Lorentz force Q into V cross P. Now here we study the magnetic field produced by moving charges. Magnetic field produced by moving charges. Moving charge means current. Now in our syllabus we restrict ourselves on steady current. Steady current, magnetostatics മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സ്റ്റഡി കറണ്ട് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ കൺസിഡർ എ കണ്ടക്ടർ carrying a steady current I, and the question is what is the magnetic field at this point. ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ I amount of steady current പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു R ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് P, what is the magnetic field at this point? So Biot-Savarts law says the magnetic field dB, the small magnetic field dB is proportional to the current flowing through the conductor and the line element dl, the length of the line element dl, and sine theta, where theta is the angle between dl and this position vector. വെക്ടർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ എലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള വെക്ടറാണ്, പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ് വെക്ടർ ആർ. ഈ വെക്ടർ ആറും ഈ വെക്ടർ ഡി എൽ, ഈ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലൈൻ എലമെൻറ്റ് ഡി എൽ, അത് തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് കറണ്ട് ത്രൂ ദി കണ്ടക്ടർ, ഡി എൽ, the length of the line element, and sine of the angle between line element and the position vector to the point under consideration, and it is inversely proportional to the square of the distance from dl to the point under consideration. So dB is proportional to I dl sin theta divided by r square. Now the scientists identified or evaluated the constant, the proportionality constant. The proportionality constant here is mu 0. So this is equal to mu 0 divided by 4 pi. Proportionality constant we experimentally കണ്ടുപിടിച്ചത് mu 0 divided by 4 pi ആണ്, where mu 0 is the permeability of free space. Its value is 4 pi into 10 raised to 7 Newton per a square is the permeability of free space. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് ഈ കണ്ടക്ടർ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ആണെങ്കിലാണ് അവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് mu 0 ആയിട്ട് വരുന്നത്. നൗ ഫോർ ദി മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ യു ക്യാൻ ടേക്ക് mu 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 pi is equal to 10 raised to minus 7. So this is 10 raised to not 7, 10 raised to minus 7. Okay, so dB is equal to proportionality constant mu 0 divided by 4 pi I dl sin theta can be written as I times dl cross r cap divided by r square. Dl sin theta is dl cross, this is r cap, not vector r cap, unit vector. So dl cross r cap is magnitude of dl, that is dl, magnitude of r cap, unit vector 1 into angle between them, sine of the angle between them, that is sin theta. So this is r cap. Okay, so this is the Biot-Savarts law. Now നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഈ എൻറ്റയർ കണ്ടക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് വേണ്ടത്. സോ ഡി ബി ഈസ് ദി സ്മോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദിസ് ലൈൻ എലമെൻറ്റ്, കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈൻ എലമെൻറ്റ് ഇത്രയും ഒരു ലെങ്ത്തിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. സോ ദി ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ബി. ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu 0 divided by 4 pi integral, line integral I dl cross r cap divided by r square, or this can also be written as mu 0 divided by 4 pi line integral I cross r cap divided by r square dl. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡി എല്ലിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ്. കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ
കറണ്ടിന് വെക്റ്റർ സൈൻ കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഡി എല്ലിന് വെക്റ്റർ സൈൻ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി എല്ലിന് വെക്റ്റർ സൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് കറണ്ടിന്. അപ്പോൾ കറണ്ടിനെ ചില എക്സാമ്പിളിൽ കറണ്ടിനെ വെക്ടറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈസി. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എല്ലിനെ സിംപ്ലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് I ക്രോസ് ആർ ക്യാപ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. നൗ സോ ദിസ് ഈസ് Biot-Savarts law. ഏത് ഫോം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. Now you can extend these ideas to സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ലൈൻ കറണ്ട് ആണ് വരുന്നത്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈ കണ്ടക്ടർ കൂടെ മാത്രമാണ് പോകുന്നത്, ഒരു ലൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. സോ ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് സർഫസ് കറണ്ടിനും വോളിയം കറണ്ടിനും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ സർഫസ് കറണ്ടിന് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് I, ലീനിയർ കറണ്ടിന് പകരം സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി K വരും, ദെൻ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിന് പകരം സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ വരും. അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫോർ സർഫസ് കറണ്ട് B is equal to mu0 divided by 4 pi integral or an area, surface integral K, I ക്ക് പകരം ലീനിയർ കറണ്ടിന് പകരം K ക്രോസ് ആർ ക്യാപ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ, സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ് ഡി എ. ഇനി വോളിയം ഇൻ്റഗ്രലാണ് എന്ത് വരും? കെക്ക് പകരം വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി J, എക്ക് പകരം വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ V dV എന്ന് വരും. അത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ Biot-Savarts law നമുക്ക് സർഫസ് കറണ്ടിനും വോളിയം കറണ്ടിനും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. So what is the direction of magnetic field? What will be the direction of magnetic field? So direction of magnetic field is given by dl cross, direction of dl cross r cap. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, dl cross r cap. അതില്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു റൂൾ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹോൾഡ് ദി കണ്ടക്ടർ ഇൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വിത്ത് തമ്പ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട്. ഇതാണ് കണ്ടക്ടർ എങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനാണ് കറണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ പിടിക്കുക വിത്ത് തമ്പ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട്. തമ്പ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ പിടിക്കുക. ദെൻ യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ദാറ്റ് കേൾ അറൗണ്ട് ഗിവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പി. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ കേൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും, എൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇതിനെ സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും, കേൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ എലമെൻറ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോയിന്റിൽ. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ കേൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും, ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത്, ഈ പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തമ്പ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ ഫിംഗേഴ്സ് ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദിസ് പേപ്പർ. സോ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ ആണ്. ദെൻ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോഴോ, അപ്പുറത്ത് ഇവിടുന്ന് സർക്കുലേറ്റ്, ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് പോയിട്ട് അപ്പുറത്ത് മുകളിലേക്ക് വരാണ്. സോ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ആണ് ഈ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഈ കണ്ടക്ടറിനെ കേൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ തന്നെ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് ലൂപ്പിലും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിംഗേഴ്സ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തമ്പായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വയറാണെങ്കിൽ, ഒരു സോളിനോയിഡൊക്കെ പോലെ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ, അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫിംഗേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, കേൾ ചെയ്യുന്ന ഫിംഗേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തമ്പ് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക. ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലും നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. തമ്പ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫിംഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഫിംഗേഴ്സ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ്, ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഫിംഗേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തമ്പ് വിൽ ഗിവ് യു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്.